Hello all second year students, a very good evening to you all present here and welcome to Enlightened Educators, and this is a very important update for you all, for all the second year students who are studying in various branches. So let's see what is that update. Fine. Yeah. This is the tentative academic calendar. Just a minute. Yeah. The tentative academic calendar concerned with the third and fourth semester, that is the BTech program for all the academic year 2023 and 2024 is attached to this notification for reference to all the stakeholders concerned. So the principals of non-autonomous, constituent and autonomous engineering colleges and chairpersons of university departments are hereby informed to bring the academic calendar to the attention of all the concerned. Okay, yeah. And here is the timetable. You already know when is your third semester have been commenced and when is the last working day. We have already made a video on it. But here there is one separate column, say third semester working professionals. That means one who has joined BE and one who is working. Say for example, ಯಾರಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು B join ಆಗಿದ್ರೆ third semester, they'll be having the what I can say the commencement of the semester on 12/2/2024 and last working day for them is 18/5/2024, the third semester. Okay, so I hope you got my point. So this is another academic calendar for one who is working and having the third semester BTech, right? Yeah, so this one good opportunity given to the working professionals, so please do look at this. Okay, and so here there is a remark for working professionals. See this particular one. So upon admissions to the working professional category, students are required to finish their ongoing internal assessment. For students admitted under the working professional category, exclusively the college must report the CIE marks and attendance to the university, right? So it means that telling that students are required to finish their ongoing internal assessment, whatever is going on, and students admitted under the working professional category, the college must report the CIE, that's the internal marks and attendance to the university, right? Now coming on to your fourth semester. So fourth semester ಇವಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that is a BTech for regular lateral entry and working professionals, right? Third semester the BTech regular and lateral entry have already told you before, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ 2 ಸತಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. and for fourth semester we'll see the both, because fourth semester is very new circular for you all. Okay, yeah. And here is your fourth semester starting from 25/2024 for your regular and lateral entry students, right? For regular and lateral entry students, fourth semester BTech ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 25/2024 ಅಂತ. Commencement of class is also the same, and last working day of the semester is 31/8/2024, last working day. And a practical examination tentative, it is 2/9/2024 to 12/9/2024, and your theory examination is 13/9/2024 to 30/9/2024. This is your practical. I'm sorry for the distraction. Yes, this is your practical and this is your theory. That I hope you caught it. Okay, and commencement of fourth semester again, that is your fifth semester commencement from 7/10/2024. Now let's look at the working professionals. Okay, working professionals also it is the same. See here, for working professionals also it is the same dates whatever given for the fourth semester BTech, that is regular and lateral entry students. Okay, yeah. Okay, so here so they have given one important thing, that is working professionals will also appear for the third semester examination papers on alternative days in addition to the academic activities. That means here practical exam and theory exam column ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಬಂದವರು ಇವಾಗ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 12/2/2024 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದು ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಂಡ್ ಆಗೋದು. ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ 18/5/2024ಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗೋದು 25/2024 ಇಂದ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ಗೆ ಅವರು ಸಪ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ಗೆ ಅವರು ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಸ್. ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಟಿಕ್ ಹಾಕಿ ಜಸ್ಟ್ ಡೌನ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅನದರ್ ಕಲರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ವೇಟ್. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಬ್ಲೂ ನಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಪಿಯರ್ ಫಾರ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಡೇಸ್ ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ದ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅದ್ರ ಬಾಡಿಗೆ ಒಂದು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಫೋರ್ತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ದು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಡೇಸ್. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಎ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಡ್ ಆಗೋದು 18/5/2024 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಟೆಂಟೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, 12/2/2024 ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. 12th ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ನಿಮಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಫೋರ್ತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬಂದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೆಂಟೇಟಿವ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಫೈನಲ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಬೋತ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ದೇರ್. So yes, in continuation with this circular, so I had to tell you one more thing with respect to the circular. So see here students, so please wait. Yeah, so here there are some sets of rules and regulations that has been told. Okay, so the set of rules and regulations is nothing but if required, this one please note on a gamna iಟ್ಟು ನೋಡಿ. If required, the college can plan to have extra classes on first and third Saturdays and Sundays to complete academic activities within the academic duration mentioned. For regular and lateral entry students, academic activity should be conducted as per the academic calendar mentioned above. The college has to prepare a flexible timetable for the students admitted under the category of working professionals so that they can attend the classes. However, as per ACT guidelines, 60% of the classes can be held offline mode and 40% of the classes can be conducted in online mode. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಂದಿದೆನೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ರಲ್ಲ 12/2/2024, ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಬಂದಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಪ್ಲಸ್ ನಿಮ್ಗೆ 60% ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, 40% ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 60% ಆಫ್ಲೈನ್, 40% ಆನ್ಲೈನ್, ರೈಟ್. If required, the college can plan to have extra classes on first and third Saturdays and Sundays to complete the academic activities of the students admitted under the working professional category within the academic duration period. That is working category students ಗೆ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೀಗ 12/2/2024 to 18/5/2024 ತನಕ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ದು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅದು ಏನಾದರೂ ಟೈಮ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಯಿತು, ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಂಡೇಸ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ academic activities. So first and third Saturdays raja actually according to VTU, but ಅವರು ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ if time is not sufficient. And Sundays ಬಂದು they might take online classes. It is up to the professors. Fine, okay. And the faculty handling the classes for working professionals has to maintain the attendance record properly and produce it whenever the university asks for it, right? You have to attend the classes properly, attendance will be taken and that will be given to the university whenever it has been asked by the people, okay. And notification regarding the calendar of events relating to the conduct of university examination will be issued by the register evaluation from time to time, okay. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೆಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ರೈಟ್. ದೆಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯಿತಾ. ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಫೋರ್ತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಟೆಂಟೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದಾಟ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಡೇಸ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಸ್, ರೈಟ್. ಹೇಳಿದಾರಲ್ವಾ
See, working professionals will also appear for the third semester examination paper on alternative days in addition to the academic activities ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಟೈಮಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನ ಬರೀತ್ರ ಪ್ಲಸ್ ಮಾನೇಜ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಟೀಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಅವಾಗ ಅವರು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರೊಂದು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವತ್ತಿಂದು, ಆಯಿತಾ? ಎಸ್. ಸೊ next thing what you have to see is, yeah, so academic calendar may be modified based on the guidelines direction issued in the future by UGC, AICT and state government. So ಮೂರುದು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕಿರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಚೇಂಜ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಬಟ್ ಸಾಧಾರಣ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸತಿ 2 ಸತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಧಾರಣ ಅವ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಫೈನ್. ಆ್ಯಂಡ್ autonomous colleges must adhere to the academic calendar as well. Any modifications to academic terms and examination schedule that autonomous college choose to make can be made with the information to the university, right? Yeah. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಅಟೋನಮಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ವಿತ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟು ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ VTU. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ನವರೇ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್, ದಟ್ಸ್ ದ ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್, ಯರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಯರ್ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಎಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್, ಏನು VTU ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆ ಡೇಟ್ಸಲ್ಲೇ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾರೋ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ದ ನೋಟಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಫೈನ್. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಶೆಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಟೇಕ್ ಎನಿ ವರ್ಕ್ ಅಸೈನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಸಮ್ ಮೇಲ್ ID, so you can just give any suggestions for this particular. If you want any clarification, there is a mail ID given here. Please do send the suggestions or clarifications to the mail ID so that they can take it and they can further move on. Fine. Okay. And this is highlighted in yellow color, so this is very 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 important. Regular and lateral entry students. Lateral entry students are, say they are from ಡಿಪ್ಲೊಮೊ, ರೈಟ್? ಡಿಪ್ಲೊಮೋದವರು ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಪ್ಲಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆರ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್ ದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 27/3/2024 to 25/2024 to complete the industrial training or skill enhancement course at http online.vtu.ac.in/courses, ರೈಟ್? ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅವರು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 27/3/2024ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ 25 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೌ ಮಚ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ 1.5 ತಿಂಗಳು ನಿಮಗೆ ರಜಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಯಿತಾ? ಏನಕ್ಕೆ 1.5 ತಿಂಗಳು ರಜಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವ್ರದ್ದು ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋ ತನಕ ನಿಮಗೆ ಅವರು ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ದೇ ಮೇಕ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ಏಪ್ರಿಲಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಹೊಸದಾಗಿ ಡೇಟ್ಸ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಅಟ್ 27/3/2024 ಅಲ್ವಾ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. ಯಾ, ಸೊ 27/3/2024 your exams will end, right? ಯಾ, ಸೊ ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಏಪ್ರಿಲಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಾಸಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ತಿಂಗಳು ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಮೇಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 4th ಸೆಮಿಸ್ಟರು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ದಟ್ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ ಟು ಜಾಯಿನ್ ನ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 25/2024 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 1.5 month, ಅವ್ರು ಏನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, they have suggested you to utilize the duration available between 27/3/2024 to 25/2024. That's 1.5 month to complete industrial training or skill enhancement courses. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕೋರ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೋರ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೈಟ್? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್, ರೈಟ್? ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ? ಅವರು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ 18/5/2024ಗೆ ಅವ್ರು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮ್ಮು, ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಿ ಅವರು 4th ಸೆಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋವಾಗ ಅವರಿಗೆ
ಫಸ್ಟಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಭಾಗ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ದು ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಸೋಕ್ಕೆ 25/2024 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಆ ಡೇಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಈ ಕೋರ್ಸಸನ್ನು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟು ಫಿನಿಶ್ ದ ಕೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆರ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಏನೇನು ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ದ ಸೆಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.